بارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الترات المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بتر الفرى بملاقات أشرف البريات وبروزه من علم الخفاء إلى علم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السياق الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلقى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا
وثوابا لكل مقصود. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا ربي بلغنا بجاهي، مرحبا في ديواري خير مقعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وصلاة الله تغشى، مرحبا 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 أشرف الرسل محمد. مرحبا 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 وسلام مستمر. مرحبا 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 كل حين يتجدد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمن بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجره والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول، ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين.
وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع الصرة، ولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة، ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فاستمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشيرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وصر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشيرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو اللب الشفيف الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقل عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أقرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام،
واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحت الرهال فتهشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباع من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمن في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره، وعم ببركاته وشرف في زاد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وادم راية الدين القميم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا والسورة،
واكسف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعة وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang ulun hormati, alhamdulillah Bapak Kepala Desa Barokah yang berhadir, mudah-mudahan pian selalu sehat dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Bapak Babinsa Desa Barokah yang alhamdulillah telah berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pian juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan amanah tugas pian dengan alhamdulillah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga Bapak dari kepolisian, Bapak Kamtibnas Desa Barokah dan sekitarnya yang juga alhamdulillah telah berhadir, dan tidak lupa kami doakan pian mudah-mudahan pian juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan bisa menjalankan tugas pian dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang ulun hormati Bapak RT 07 Desa Barokah yang juga telah hadir pada malam hari ini, dan juga segenap perwakilan daripada desa-desa yang lain. Wafil khusus pada malam hari ini kita telah dihadiri oleh para habaib alhamdulillah, yaitu yang pertama Al-Habib Muhammad Al-Kaf. Alhamdulillah Bib pian bisa berhadir di desa kami, Desa Barokah. Mudah-mudahan pian diberi umur panjang, sehat, banyak rezekinya, sugih kena kada kena tapi pas pian buliknya sugih kena insyaallah Bib. Mudah-mudahan sugih anak, sugih bini, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa juga penceramah kita pada malam hari ini, alhamdulillah pian datang sana kada kelihatan gagahnya Sidin, tapi ulun di hadapan Sidin, ulun laki-laki kada sanggup melihat kebungasan Sidin. Kayak apa Sidin bungasnya? Datuknya kayak apa? Cucunya Sidin kayak ini bungasnya, masya Allah. Yang ulun hormati Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Beliau dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya mendatangi desa kita Barokah
Mudah-mudahan desa kita ini benar-benar barokah berkat kehadiran para habaib pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian berataan para guru-guru agama yang telah berhadir malam hari ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, ulun akan membacakan peringatan Isra Mi'raj. Artinya pada malam hari ini ulun akan membacakan acara susunan acara Isra Mi'raj dan juga haul daripada Al-Alim Al-Arif Billah Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sohibul Sekumpul, yang insyaallah pada malam hari ini kita juga akan mengadakan haul beliau. Baiklah, untuk menyingkat waktu, ulun akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tadi sudah pembacaan Maulid Simtud Durar yang telah dibawakan oleh grup Maulid Habsi Al-Hijrah. Yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat pembacaan manakib Abah Guru Sekumpul. Yang kelima sambutan dari ketua panitia penyelenggara. Yang keenam yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syagab. Yang ketujuh yaitu penutup dan doa. Marilah kita bersama-sama membuka, sebenarnya sudah dibuka tadi tapi lebih afdal lagi kita buka kembali acara ini dengan membaca Umul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada beliau akhina fillah Muhammad Ridwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وكانوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada akhina fillah saudara Muhammad Ramadhani. Mohon maaf salah sambat ngaran tadi. Mudah-mudahan berkat pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendengarkan pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan manakib guru sekumpul, yang mana pembacaan manakib ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustadz Muhammad Hafiz Firdaus. Beliau adalah khadimul majelis daripada Nurul Aulia. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضى حاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربي جد لنا بالقرب توسلنا بالنبي والعالي والأصحاب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ودود جد لنا بالقبول توسلنا بالرسول وبالزهراء البتول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحمن جد لنا بالإحسان توسلنا بالسبطين وبالحسن والحسين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معين جد لنا باليقين توسلنا بالنبي وبعلي زين العابدين يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حاضر أصلح الباطن والظاهر توسلنا بالحجير وبالإمام المحجير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالنعم توسلنا بالمغتنم وبالفقيه المقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا لطيف جد لنا بالعفاف توسلنا بالأسباب وبعبد الرحمن أسباب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا غفير اغفر لنا يا غفار توسلنا بالأخيار وبعمر المحضار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توصلنا بالرشاد وبعبد الله الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا بريء جد لنا بالنظر توسلنا بأبي البدل شيخ زيني البنجري يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم القبر تمام من كل السلام عم الله حضرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى أرحي سيدنا حسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم مسمى المداني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن أمين القطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبدا بني البنجري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري وصل مفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة يبارك لنا في أولادنا يبارك لنا في أولادنا ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا
وبرهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع أهل والعيال من جميع الآفات والأهد والأذية والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحة أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة لحضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دستور يا سيدي دستور يا سيدي دستور يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim somadani Abil Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bugyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manakib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manakib Syekh Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkat dan amdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmah kepadanya 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang tidak ada di atas sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah, dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersengatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahannya atau su'ul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang saleh dan para wali-wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya.
maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yaitu Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah yang melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam bangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an beransur-ansur memerah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an itu mau ia menyusu akan kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Kusairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan radhiyallahu an ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca
nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu an untuk meminta didoakan agar turunnya hujan. Kemudian adalah radhiyallahu an keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan lagi di antara karamah yang nyata yang dapat kita rasakan bersama, yakni banyaknya orang yang datang di ketika haul beliau. Empat juta lebih yang datang haul beliau, tidak diundang, melainkan datang karena cinta kepada beliau. Rest area di mana-mana, haulnya di Sekumpul, rest areanya ada di Kaltim, ya, ada di Balikpapan. Kada lain itu berkat daripada Abah Guru. Pada hakikatnya yang memakani orang yang hadir majelis haul itu adalah Abah Guru. Andai kadada haul Abah Guru, kadada jua rest area. Karena ada haul Abah Guru, rest area ada di mana-mana. Jadi kita mampir ke rest area biar aja jaraknya parak, singgahi terus. Karena orang nang maulah rest area itu berhajat kepada kita. Orang yang berhajat kepada kita itu kita tunaikan hajat sidin, karena menunaikan hajat saudara muslim itu suruhan daripada Nabi. Wallahu fi hajatil abdi makanal abdu fi hajatihi akhi. Ya, berpahala kita singgah, parut kanyang, mata kada mengantuk lagi, ya kan? Lain halnya kita hendak bercapat ke acara haul, kita buka kaca mobil kita, lambaikan tangan kepada orang-orang yang ada di rest area na menyuruh singgah. Itu sebagai akhlak kita. Ulun minta maaf ulun hendak bercapat, kena insya Allah bulikannya ke ulun singgah. Nah ada juga pemanisnya, laju benar. Kesian orang lewat, ya kan? Jadi jangan dihiraukan lah, menkawa ada nang menjamin menyepian hendak singgah ke rest area kami pian kada makan, bawa plastik kami sangui pian di jalan di perjalanan pian, han ya Pak. Jadi jangan sungkan, berpahala kita singgah, biar jaraknya parak, ya kan? Hibak sudah jar, ada aja tempat pembuangan disiapkan orang. Isi buat diisi buang, isi buang itu nah. Yang penting pahala, ya kan? Senang Abah Guru. Nah, wasiat daripada Abah Guru kepada kita semua, menghormati ulama tasawuf, menghormati ulama fikih, ulama Al-Quran, lurus hati tidak khianat, murah diri suka menolong, murah tangan suka memberi, manis muka, menyebarkan kebaikan, menahan kejahatan, memaafkan kesalahan orang, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak kepada makhluk, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, agar karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain. Bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. Dan adalah setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
akhirnya diwafatkan radhiyallahu an itu di rumahnya di Sukumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah di dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu an itu di komplek Tarbiyatul Mahya Raudhah Sukumpul, dan adalah radhiyallahu an itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul bersama membaca manaqib abah guru ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di tempat ini. Dengan rahmatnya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru, jiran, keluarga, tetangga kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita fid dunya wal akhirah. Allah permudah segala urusan kita, Allah angkat penyakit kita zahiran wa batinan. Allah jauhkan kita dari segala macam bala, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan zuriat keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan dengan berkat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para aulia dan orang-orang salihin, karena dengan sebab cinta itulah nanti kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat kelak. Wallahu a'lam bil qabul. Min kulli sulah hadratin nabi sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Hafiz Firdaus yang telah membacakan manaqib daripada aulia Allah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sohibul Sukumpul. Mudah-mudahan berkat kita mendengarkan manaqib yang dibacakan oleh beliau tadi, mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan panitia penyelenggara, kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin sebelum ulun sambutan, bapak-bapak yang ada di luar itu supaya masuk, supaya langsung menghadap kepada Habib. Ibu, mohon izin Pak, bapak yang ada di luar untuk masuk karena masih kosong di dalamnya. Oke, mohon izin supaya langsung melawan Habib. Ya. Oke, masuk di dalam masih kosong lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang ulun hormati para habaib wa syaraib, wabil khusus pada Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf yang akan menjadi narasumber ataupun penceramah pada malam hari ini, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Barokah, yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, dan para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya jualah kita bersama-sama dapat berkumpul, bertemu muka dan bersilaturahmi dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat dan sahabatnya hingga pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan mohon ampun dan maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih
kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyumbangkan baik hartanya, pikiran ataupun tenaga siang dan malam sehingga bisa terlaksananya kegiatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini saja untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah larut malam. Saya sudahi, wallahul muwaffiq al-aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panitia Penyelenggara pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para guru yang hadir di dalam majelis ini dan segenap tokoh masyarakat baik dari TNI, Polri, sipil dan seluruhnya yang hadir di dalam majelis ini, begitu juga ketua panitia dan segenap seluruh mujahid yang telah berjuang untuk terselenggaranya majelis pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan para habaib yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada beliau semua. Semoga sebagaimana pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan anak cucu Nabi, semoga kelak Allah Ta'ala takdirkan kita duduk bersama kakek beliau sehingga kita menjadi seseorang yang bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini hadirin yang dimuliakan Allah, likulli haqqin haqiqah. Setiap amalan hak di dalamnya terselubung hakikat. Hak adalah perbuatan yang baik, seperti misal Anda sholat. Di dalam sholat tentu ada hakikatnya, ada makna yang tersembunyi. Apa maknanya? Tanha anil fahsyai wal munkar. Oh, tujuan utama sholat adalah selain taqarrub ilallah, menjadikan dirinya dapat tercegah daripada hal-hal yang sifatnya munkar dan keji. Itu namanya hakikat. Haji juga begitu, puasa juga begitu, semuanya. Quran juga begitu. Likulli haqqin fihi haqiqah, di dalamnya terdapat hakikat. Begitu juga perayaan Isra dan Mi'raj dan haul guru sekumpul ini, maka di dalamnya terdapat hakikat yang perlulah bagi kita semua untuk kita raih. Jadi bukan hanya sekedar euforia. Euforia itu apa? Cuman sekedar gembira, riang saja, tidak cukup itu. Tapi di dalamnya terdapat hakikat yang perlu kita petik, kita bawa pulang untuk bekal menjalani sisa daripada usia kita.
Habib, kampung sebelah merayakan Isra Mi'rajnya meriah, maka kita wajib meriah. Bukan cuma sampai di situ, Bu, Pak. Hakikat Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi, itu dianjurkan oleh para ulama agar kamu belajar tentang Isra Mi'raj. Belajar, haul guru sekumpul, belajar tentang guru sekumpul, dibacakanlah tadi manaqib tentang guru sekumpul. Bukan cuma sekedar euforia, oh kampung sebelah mewah, saya juga harus mewah. Kampung sebelah meriah, maka saya juga harus meriah. Rugi dong kalau gak begitu. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mengambil ilmu dari peringatan. Peringatan itu kan mengingat. Mengingat kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga haul guru sekumpul. Yang dimaksud di sini bukan hanya kita cuman sekedar kirim doa saja, maka seolah-olah seperti begini sih hadirin. Masa iya sih kelas guru sekumpul butuh sama doanya pian semuanya? Kira-kira butuh? Kira-kira aja. Hah? Jadi Anda hauli guru sekumpul atau tidak Anda hauli, itu gak akan ada manfaatnya juga buat guru sekumpul. Karena dia sudah mendapatkan kenikmatan. Ibaratnya gak butuh kita memperingati ini, memperingati haul guru sekumpul, ya karena kita yang butuh. Begitu hadirin. Sehingga inilah tujuan utamanya, lewat majelis ini kita akan mengkajinya, kita akan mengambil hikmahnya, kita akan mengambil hakikatnya, sehingga perayaan kita pada malam hari ini ya, bukan hanya sekedar euforia. Makanya kadang aneh, kita ini cuma sekedar memperingati, merayakan euforia, meriah-meriahan, terlewatkan bahwa padahal tujuan utamanya para ulama menganjurkan kita untuk memperingati hari-hari yang terkait dengan Nabi Muhammad, biar kita ini belajar bertambah tentang seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin potongan 10 jari, bertaruh potongan 10 jari, semua yang hadir di sini sampai seusia ini rata-rata mungkin 25 tahun ke atas ya. Saya yakin Anda hanya paham terkait dengan Isra dan Mi'raj cuman sekedar itu. Nabi dijemput oleh malaikat, naik buraq dari Mekah menuju Palestina, kemudian dari Palestina naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, terkait Isra dan Mi'raj itu ada pelajaran yang sangat luas. Ya, pelajaran yang sangat luas sekali yang apabila kita ambil satu persatu kejadian yang dialami Nabi Muhammad, maka hikmahnya akan luar biasa. Dan kalau kita ingat sampai melalui hari-hari berikutnya, itu akan sangat penuh dengan luar biasa ilmunya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengorek-ngorek nih, agar pian semuanya sadar, oh iya ternyata sangat terbatas ya pengetahuan saya terkait dengan Isra dan Mi'raj. Tapi ini bukan bertujuan untuk memojokkan Anda, tidak. Agar Anda sadar, usai dari tempat ini Anda akan berusaha untuk mengkaji tentang Isra Mi'raj lebih detail lagi. Sehingga apa tujuannya hadirin? Ziyadatul mahabbah bin Nabi, bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Karena gini, umat zaman sekarang ini bukan krisis uang. Saya nggak percaya tuh ketika pemerintah mengatakan di Indonesia ini banyak orang yang melarat. Faktanya tiap tahun yang berangkat haji dari Indonesia ini semakin bertambah, bahkan meluber-luber. Umroh saja tiap bulan itu tambah jumlah kuotanya. Dalam artian apa? Ini baldah mubarakah. Negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan krisis uang. Umat ini cuma satu,
Krisis cinta sama Nabi Muhammad SAW. Pak, muslimin di Indonesia ini, kalau orang kaya-kayanya itu taat kepada pajak saja, maka tidak akan pernah ditemukan muslim itu dalam keadaan fakir atau melarat. Kalau di kanan kiri kita masih menemukan seorang muslim miskin atau fakir, ya, itu karena orang kayanya masih banyak yang curang. Nih tak kasih tahu panjenengan ya, gambarannya orang kaya curang di zaman-zaman ini. Contoh zakat. Zakat itu kadang dihilah, Pak. Tahu hilah? Hilah itu diakal-akali. Yang seharusnya dia dalam 1 tahun zakatnya keluar 1 M, kelihatan gede tuh 1 M kan? 1 M nih harus dibagi-bagikan, dikeluarkan zakat. Gimana caranya? Kurangi pokoknya agar zakatnya berkurang. Tambah mobil baru, tambah rumah baru. Pokoknya misalkan 100 M dia punya, ya 100 M, maka keluar zakatnya 200. Kalau 1 M berapa? 25 juta. Ya. Maka apa? Dari pokoknya itu tadi dikurangin agar jumlah yang dikeluarkan untuk zakatnya berkurang. 100 M harus dikeluarkan zakat, maka apa? 100 M ini tahun ini juga harus dirubah menjadi aset. Karena kalau sudah berubah menjadi aset, tidak tertimpa zakat. Belilah ekskavator baru, doser baru, truk baru, mobil baru, bis baru, Mercy-nya baru, rumahnya baru. Padahal gak butuh itu sebenarnya. Usut punya usut, ternyata untuk apa? Jumlah zakatnya agar berkurang. Faham? Faham? Ini terjadi banyak. Saya punya kawan orang kaya-kaya itu mempraktekkan hal seperti itu sudah sejak dulu ternyata. Gak butuh rumah, cuman untuk mengurangi zakat. Pak, orang Islam di Indonesia ini, kalau mereka mau jujur untuk mengeluarkan zakatnya, Pak, di Kalimantan aja, sekalimantan ini insya Allah bisa rata. Insya Allah bisa rata. Tapi mereka melakukan hilah. Nah, orang-orang seperti ini perlu Anda ingat. Kelak mereka yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad begini, ya, mereka dihisab oleh Allah akan dimasukkan ke dalam tong. Masukkan ke dalam tong, dibakar tongnya. Mereka gak terima. Ya Allah, saya juga berangkat haji, saya sholat 5 waktu kok, saya baca Al-Quran, saya punya anak, saya sekolahkan begini, kenapa saya dibakar? Kata Allah Ta'ala, enggak, saya gak bakar kamu, yang saya bakar adalah tongnya. Kenapa? Kerjaanmu suka ngakal-ngakalin hukumnya Allah. Faham? Nggak ada. Di Indonesia ini sebenarnya krisisnya cuma satu, krisis cinta kepada Nabi Muhammad. Matanya sudah mulai buta terhadap Nabi Muhammad. Tertutup dengan omset, tertutup dengan profit, tertutup dengan uang, tertutup dengan jabatan. Lupa kalau dia itu mempunyai tanggungan untuk nambah cinta terus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ditemukan hadirin di zaman ini seseorang, ya Allah, kadang nih satu kampung banyak orang kayanya, masjidnya biasa aja, gak jadi-jadi. Ya. Banyak di antara kita ini mengaku cinta sama Nabi Muhammad, masjidnya jelek, rumahnya luar biasa. Ini tanda apa? Sedikitnya krisisnya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok pesantren di kampungnya, ya Allah, bangunannya jelek, kumuh, orang kayanya tutup mata, mobil orang kayanya mewah, rumahnya mewah, hartanya melimpah. Ini termasuk tanda buta akan dunia. Kalau dia lebih cinta kepada agama, lebih cinta kepada Nabi Muhammad, contohnya Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat tuh bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika diperintah oleh Nabi, sahabat, kumpulin semua harta kalian, kita besok akan perang. Maka
Maka Sayyidina Abu Bakar membawa satu ontanya, ya Rasulullah, saya punya satu onta. Sungguh ini adalah hartaku satu-satunya, enggak ada lagi. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf 1000 ontanya dituntun hadirin. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini 1000 ontaku infak fisabilillah. Sekaligus dinar nih ya Rasulullah, untuk seperti itu mereka. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khososah. Bahkan mereka terkadang lebih mengedepankan agama, lebih mengedepankan Nabi Muhammad meskipun dirinya sakit, luka, sedih, terpojok, mereka gak pedulikan itu. Makanya lewat perayaan Isra Mi'raj seperti ini, yang paling utama perlu kita kaji adalah bagaimana caranya agar kita pulang bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena kalau sudah cinta Nabi, Pak, Bu, kalau sudah cinta Nabi, Anda sebagai suami akan mudah untuk memberikan hak istri. Anda sebagai seorang istri akan mudah untuk memberikan hak suami. Kenapa? Dasarnya sudah cinta sama Nabi. Anda sebagai orang kaya akan ringan mengeluarkan itu semuanya. Kenapa? Dasarnya cinta Nabi. Anda sebagai pejabat akan ringan memberikan tanda tangan untuk perayaan izin, perayaan untuk pembangunan itu akan ringan. Kenapa? Dasar jabatannya adalah di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling utama adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil ini Anda akan cinta Nabi ketika Anda kenalnya kepada Nabi Muhammad sangat terbatas. Mahabbatuka bin Nabi ala qadri ma'rifatika bihi. Cintamu kepada Nabi Muhammad tergantung seberapa dalam kenalmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama dulu itu cinta ke Nabi itu enggak tanggung-tanggung hadirin. Enggak cuma seperti kita nih aja sekarang nih, detik ini nih, yang aku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengerin kisahnya Nabi Muhammad aja udah capek, geringgingan, ngantuk. Kapan selesainya Habibnya nih? Kenapa lama banget? Acaranya panjang banget. Terus kalau ada orang yang model kayak begitu ditanyain, kamu cinta sama Nabi Muhammad? Terus kemudian dia jawab, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu nilai dia bohong atau jujur? Bohong lah. Bohong. Diceritakan tentang seseorang yang dia itu mengaku bahwa dia itu cinta kepada Nabi Muhammad. Contoh, Pak, Bapak punya anak Bapak kerja menjadi pelayar tuh, pelaut tuh, berangkat sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Anaknya kirim surat, mungkin zaman belum ada HP itu. Baca surat anak, saking kangennya dibaca kadang sampai berkali-kali. Ya enggak? Anakku, aku kangen. Rindu pengen gitu. Kalau sudah baca itu, apalagi pertama kali datang itu surat, dia akan baca dengan fokus. Keadaan anakku begini itu. Kenapa? Karena cinta kepada anak. Rindu kepada anak. Makanya kita nih kadang krisis mahabbah hadirin. Cuman pakaian aja udah model kayak muhibbin bi Rasulillah, pecinta Nabi Muhammad. Ya. Tampang aja kita nih mengaku seperti seorang pecintanya Nabi. Dibahas tentang Nabi Muhammad tidur. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Di sini nggak ada, masya Allah. Beda lagi kalau misalnya sekarang Habibnya duduk di sini. Saya cerita ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, itu saya di dalam mobil itu penuh uang 100 ribuan, full. Insya Allah Anda semuanya nggak akan pulang kecuali saya suruh ambil 1 ember. Tapi dengan satu syarat, Bapak Ibu gak boleh tidur, fokus dengerin. Saya berani Pak penggalan kepala, gak bakalan ngantuk Anda. Gak bakalan ngantuk. Makanya majelis ilmu apalagi akan dibahas tentang Nabi Muhammad, itu setannya paling banyak dibandingkan Anda bersolawat nih. Kalau solawat kata syaitan begini, baca aja solawatnya, habisin. Apalagi ente gak paham maknanya.
Pak paham artinya? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Tahu artinya Pak? Enggak tahu Beb. Kata syaitan apa? Ya udah ente baca yang semangat ya, karena itu gak bakalan ngefek buat kamu. Kalau pahala iya kamu dapat, tapi enggak nyeremin kata syaitan. Tapi kalau sudah ta'allum, belajar tentang Nabi Muhammad, ini syaitan akan berperang gigih. Ayo tidur, ngantuk. Ngorok. Penceramah selesai, wabillah taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya terang, ngantuknya hilang. Loh ini fakta hadirin, bukan sulap, bukan sih, bukan sulap, bukan sih. Ini fakta nyata. Kadang belum sampai salam nih, belum penceramah sampai salam, baru dengar bunyi piring aja, kelinting-kelinting, oh tandanya makan nih, mau selesai, langsung hilang ngantuknya. Kenapa begitu? Syaitan detik ini paling tidak terima kepada seseorang yang menuntut ilmu hadirin. Kata syaitan apa? Bahaya kalau sampai kamu dengar kajian Nabi Muhammad, kamu bakal makin cinta sama Nabi Muhammad. Tidur ditiup inti punya mata, sampai ngantuk, mimpi kemana-mana sudah, nyampe Baghdad, nyampe Mekah segala macam. Dipijit sama syaitan, capek kamu ya, tidur. Begitu selesai ceramahnya, dilepasin pijitnya, ente punya kepala digeplak, bangun, makan. Itu fakta. Kalau anda gak percaya, saya dulu waktu pesantren hadirin, kalau waktu belajar di Dalwa itu, ngantuk begitu, saya sama punya guru itu dibilang, ayo bangun. Kenapa Ustaz? Bangun, wudhu, kembali lagi bangun, kemudian tiup tempat bekas dudukmu itu. Oh kenapa Ustaz? Kalau kamu ngantuk waktu belajar, berarti pantatmu itu sedang ditiup sama jin. Tiup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, habis gitu ente dudukin lagi, hilang ngantuknya. Kalau ada yang gak percaya, coba praktekkan sekarang. Bener. Nah, jadi kalau ada yang ngantuk tuh bukan hawanya panas. Panas, orang ngantuk itu panas. Kenapa dia panas? Ya karena itu kata saya punya guru. Wallahu a'lam itu dalilnya dari mana. Cuman ala kulli hal begitu hadirin, ini fakta. Makanya lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nasi laktatalu ala hudurihi. Kalau pahala menuntut ilmu seperti detik ini hadirin, ganjarannya itu kontan, cash dari Allah Ta'ala, maka manusia akan saling bunuh untuk duduk di depan. Laktatalu dari kata qatala yaqtulu qatlan. Laktatalu akan saling bunuh untuk duduk di depan. Hatta yatruka mandumalin malah. Kalau ada yang tahu ada pengajian seperti ini, ada yang di rumah lagi ngitung duit tuh. Kalau hadir pengajian seperti ini, pahalanya ditampakkan oleh Allah Ta'ala, duitnya akan ditinggalkan untuk hadir duduk di depan. Hatta yatruka man dujahid jaha, yang sedang nyalonin jadi presiden, jadi ini, jadi itu semuanya gak bakal jadi nyalonin. Untuk apa? Lebih milih duduk di pengajian. Kalau hadir majelis ilmu, pahalanya kontan, cash, tampak oleh mata. Tapi memang cobaan bagi seorang mukmin. Pahalanya gak ditampakkan hadirin. Yang besar itu tidak akan ditampakkan oleh Allah. Nanti kamu di akhirat, oh betul kata Habib, ternyata pahalanya luar biasa. Nah, makanya saya minta lewat kajian kesempatan ini yang sabar untuk mendengarkan, jangan lebih ngikutin kepada syaitan. Maka kita akan kaji tentang Isra dan Mi'raj. Insya Allah waktunya kurang lebih 5 jam cukup. Ya Pak, 5 jam siap ya? Siap Pak? Kalau Anda siap, saya yang gak siap. Anda cuma tinggal diam aja. Makanya sampai Pak di Surabaya itu saya punya majelis taklim namanya Ngaji lan Ngopi. Ngaji lan Ngopi. Di dalam majelis saya itu saya perkenankan, tapi saya gak pernah bikin pengajian itu di dalam masjid atau di dalam musola, enggak. Di kafe, di tempat-tempat terbuka. Memang fokus untuk kajian. Memang fokus untuk kajian. Bahkan saya bilang kepada mereka, nyalain rokokmu.
Ya, nyalain rokokmu, nggak apa-apa. Kalau bilang gitu. Loh Beb, ini kan majelis taklim, ya kan? Asapnya masuk, ilmunya juga masukin. Daripada ente tidur, mending dengerin pengajian sambil ngerokok. Kalau tidur nggak dapat apa-apa. Pengajian tadi dibahas apa? Kayaknya nggak apa-apa kalau tidur. Maka lewat kesempatan ini kita akan bahas tentang Isra dan Mi'raj. Insyaallah pulang dari tempat ini kita akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir hadirin, saya juga gak suka kok untuk ceramah panjang-panjang, itu saya juga gak suka. Sebagaimana Anda tidak suka mendengarkan kajian panjang kali lebar, saya juga lebih gak suka untuk berceramah panjang dan kali lebar. Ya. Nah, maka sedikit saja yang akan saya sampaikan terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Harapan saya Anda berikutnya setiap menghadiri acara-acara seperti ini, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, sehingga pulang akan bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala yang ayatnya tadi disampaikan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menceritakan detail perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Adapun perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan di ayat itu. Di ayat lain, tapi tidak menjuru, tidak menjadi spesifik. Detailnya Allah Ta'ala ceritakan melalui lisan Nabi Muhammad sehingga menjadi sebuah hadis. Jadi perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis menuju kepada langit ketujuh sampai menghadap kepada Allah itu diceritakan Nabi di dalam hadis. Adapun perjalanan Nabi Muhammad Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dijelaskan detail oleh Allah Ta'ala secara langsung di dalam Al-Quran. Paham? Paham Pak? Pak, masih ngantuk? Masih kalah sama syaitan? Sabar dulu Pak, sabar. Sebentar aja, gak akan lama. Satu ilmu tuh. Berarti yang dibaca qari tadi subhanalladzi asra bi abdihi lailan itu hanya menceritakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Adapun perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ini diceritakan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Anda pasti sudah sering sekali mendengar kisah tentang Isra dan Mi'raj. Saya akan menyampaikan satu cerita dan ini menjadi cerita penutup insyaallah. Ya, biar gak lama. Ya. Ada satu cerita. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi salam Pak. Menghadap kepada Allah. Jadi Anda harus tahu, gak ada satupun Nabi di masa hidupnya yang pernah berjumpa dengan Allah secara langsung kecuali Nabi Muhammad. Paham Pak? Harus bangga. Ini kita punya Nabi ini spesial. Faqan Nabi nafi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habib. Bumi menolak engkau wahai Muhammad, penduduk langit membuka pintunya menyambut engkau. Maka Nabi SAW dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil membawa kendaraan buruk lengkap dengan pelananya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Pak Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nurud Dhalam fi Sarhi Aqidatil Awam, di dalam mensarahi Aqidatul Awam, beliau menceritakan
Buraq itu kendaraannya tidak lebih tinggi daripada kuda, lebih pendek daripada, tidak lebih pendek daripada keledai. Warnanya putih. Di antara kedua matanya terdapat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah cerita ini pun Anda jarang mendengarkannya. Ya. Kemudian di kedua sayapnya bagian depan, di kedua kakinya bagian paha di bagian depannya itu terdapat sayap. Jadi bukan di punggung seperti Pegasus gitu, enggak. Buraq itu sayapnya berada di paha bagian depannya. Kalau dia mau menjulang tinggi terbang, ya, maka yang terbang terlebih dahulu adalah kaki belakangnya. Jadi seperti menggenjot begitu. Kalau mau turun maka yang hinggap terlebih dahulu adalah kaki depannya, dua-duanya. Itu kondisi buraq. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW kemudian terbang dengan buraq itu menuju kepada Baitul Maqdis. Yang perjalanan Nabi Muhammad itu sangat super singkat, cepat. Makanya kalau di dalam ayat tadi qari yang membacakan lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau Anda belajar tafsir, lailan itu dari kata lail, lam ya lam, artinya malam. Ditambahkan alif ditanwin maka kemudian menjadi nakiroh. Kalau sudah nakiroh itu berarti bukan menandakan secara keseluruhan atau umum, tapi sebagian daripada waktu malam. Ketika Allah Ta'ala tambahkan tak misalkan di belakangnya, di depannya ditambahkan alif lam al-lailah, maka menandakan perjalanan Nabi Isra'nya itu adalah semalam suntuk. Tapi Allah Ta'ala tidak makrifatkan lail, Allah Ta'ala nakirohkan lail, sehingga artinya apa? Sebagian daripada waktu malam. Fokus, perjalanan Nabi Muhammad bukan semalam suntuk Pak Bu, tapi perjalanan Nabi Muhammad hanya butuh kepada sebagian daripada waktu malam. Kalau di dalam maulid itu dijelaskan, summa arudduhu minal aras qabla ayyabruda lahul faras, hadis yang kemudian diceritakan di dalam mawalid. Kemudian aku kembalikan itu Muhammad usai dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya ke kota Mekah. Kapan kembalinya? Qabla ayyabruda lahul faras, sebelum tempat duduknya menjadi dingin. Kalau Anda duduk, bangun dari tempat duduk, pegang bekas duduknya, hangat. Hangatnya belum hilang, Nabi sudah kembali ke kota Mekah. Faham? Oh, Allah Ta'ala subhanallah ciptakan kendaraan buraq ini memang kendaraan yang akan mematahkan ciptaan-ciptaan manusia di kemudian hari. Hadirin, sekarang ini ada namanya kereta cepat. Jakarta Bandung butuh waktu cuman 30 menit. Mekah Madinah yang harusnya perjalanan dengan bis 6 jam, kalau naik kereta cepat itu cuma butuh waktu 2 jam, 2 jam setengah. Super cepat ya, nggak ada secuil kukunya kalau dibandingkan dengan buraq. Anda bisa bayangin tuh, Nabi berangkat dari Mekah, tempat duduknya masih hangat, kembali lagi ke Mekah, hangatnya masih belum hilang. Nabi usai menyelesaikan perjalanan jutaan kilometer. Hadirin, sendiri Nabi Muhammad, malaikat gak mampu. Hadirin, kata malaikat Jibril apa? Muhammad, aku nganterin engkau sampai sini aja, kau lanjutin perjalananmu. Jibril, kau akan biarkan aku sendiri? Iya Muhammad. Kenapa begitu Jibril? Jawab Jibril begitu, selangkah lagi aku maju maka aku akan terbakar wahai Muhammad. Jibril aja masih ada batasnya, tapi kita punya Nabi nggak ada batas. Hadirin,
melanjutkan perjalanan itu menghadap kepada Allah, mengucapkan salam kepada Allah, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, kalau ngaji enak Pak. Kalau Anda mau belajar nikmat tahiyat akhir ketika sholat, itu bisa bayangin tuh, ini percakapannya Nabi Muhammad dengan Allah. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi SAW, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu Nabi Muhammad begitu. Meskipun di tengah kenikmatan, Nabi gak pernah lupa sama kita Pak. Nabi sedang berada di puncak kenikmatan, sedang mukalamah ma Allah, bercengkrama dengan Allah, tapi Nabi gak lupa kepada kita dengan mengatakan assalam untuk aku ya Allah, tapi salam juga limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Makanya Anda jangan pernah lupain Nabi Muhammad. Ini kadang manusia aneh, baru kaya dikit aja udah modelan kayak punya dunia beserta isinya, lupa kepada Nabi Muhammad. Padahal dunia beserta isinya ini milik siapa? Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kata Allah di dalam hadis qudsi. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak ciptakan ini angkasa raya. Baru kaya dikit, baru dicuilin nama Allah Subhanahu wa taala sebagian setitik daripada dunia, hadirin. Udah merasa jadi seolah-olah diktator kaya raya, semuanya sampah. Diketawain nama malaikat. Ente gak sadar. Ente di sini cuma numpang sama Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sudah bilang, hadirin, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan angkasa raya, surga isinya, neraka isinya, dunia isinya, itu tidak diciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya gak boleh lupa kepada Nabi Muhammad. Tuh Nabi Muhammad tuh di tengah kenikmatan yang luar biasa, sedang menghadap kepada Allah, sedang berbincang dengan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad masih ingat, ya Allah, iya ya Allah, salam atas aku ya Allah, tapi juga ibadillah sholihin, hamba-hambamu yang soleh juga berikan keselamatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau kita mau angan-angan, hadirin ya Allah, kita ini durhaka kepada Nabi Muhammad, banyak lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering melupakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih sering memikirkan kita ketimbang kita sesering memikirkan Nabi Muhammad. Makanya sampai kata Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah saat melihat Nabi sholat sampai bengkak, hadirin. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau ini sholat sampai kakimu bengkak begini. Afala akunu abdan syakura. Aisyah, aku harus bersyukur. Kenapa begitu? Gimana gak bersyukur, hadirin? Umatnya dijadikan khairu ummah, paling baiknya umat. Umatnya dimudahkan syariatnya. Anda kalau sampai ditakdir menjadi umatnya Nabi Musa, susah, hadirin. Untuk taubat aja harus bunuh diri syaratnya. Kalau jadi umatnya Nabi Musa, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, itu ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu mau bunuh diri, naik ke atas gunung bunuh diri. Kalau mau minta ampun kepada Allah Ta'ala, syaratnya bunuh diri. Lihat jadi umatnya Nabi Muhammad, gampang. Punya dosa, nyesel, tobat, istighfar, yughfar ma taqaddam min dhanbi. Dosanya sudah diampuni. Kayaumi waladathu ummu, bagaikan baru saja dilahirkan oleh ibunya. Banyak keringanan. Contoh lagi Nabi Musa, misalkan ketika tertimpa najis kulitnya, maka kulitnya harus dikupas. Tapi diberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad. Anda punya kulit tertimpa najis, cukup dibasuh dengan air, warnanya hilang, baunya hilang, maka sudah menjadi suci. Maka itu yang disyukuri oleh Nabi Muhammad, sampai beliau sholat kedua kakinya bengkak. Ternyata umatnya lupa kepada Nabi Muhammad.
Umatnya lupa. Oh, umat zaman dulu hadirin begitu bermaksiat, melanggar perintah Allah, perintah nabinya, kontan siksanya. Anda baca itu kitab Muhammad Insan Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di situ dijelaskan hadirin. Umat terdahulu itu kalau sudah melawan perintah nabinya, melanggar, langsung Allah Ta'ala roba kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian itu kera. Tapi ini umat Nabi Muhammad maksiat berkali-kali, lupa berkali-kali, berdosa berkali-kali, tapi tetap saja tidak Allah Ta'ala langsungkan siksanya. Diundur barangkali masih tobat, diundur barangkali masih tobat. Hadirin, usai percakapan itu Nabi Muhammad SAW turun sampai kepada langit yang didiami oleh Nabi Musa. Ini yang akan saya ceritakan. Sampai kepada Nabi Musa, Nabi membawa oleh-oleh 50 waktu sholat, bukan 50 rakaat ya. Antum bisa bayangin tuh kalau 50 waktu dalam sehari. Muadzin itu bayarannya bisa mahal tuh. Muadzin bayarannya bisa mahal. 50 adzannya 50 kan kali. Dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru mau mandi. Allahu Akbar, Allah ada lagi. Ya kan? 50 waktu. Sampai kepada Nabi Musa. Maka kemudian kata Nabi Musa, Muhammad mending balik deh ke Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Is'alhu takhfif, minta keringanan kepada Allah. Umatku ini kuat-kuat, kata Nabi Musa. Kalau suruh ngerjain 50 waktu gak bakalan mampu, apalagi umat ente. Umatnya Nabi Muhammad ini kan paling pendek, paling kecil. Udah badannya pendek-pendek, umurnya pun pendek. Tapi jangan salah, kita meskipun usia kita pendek, ya, kekuatan kita kecil, pahala kita nanti mengungguli daripada umat terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun. Anda pernah dengar ya cerita umat Bani Israel yang sholat sampai 500 rakaat, yang ibadah sampai 500 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, umurnya sampai segitu hadirin. Mereka semuanya nanti pahalanya di bawah kita. Ya, ingat ya, bukan karena amalan kita, cuman satu, karena sebab Nabi Muhammad. Maka oh gitu Musa, ya minta keringanan, naik Nabi Muhammad ke atas, turun kurangi jadi 5, kurangi 5 jadi 45. Muhammad minta lagi, gitu ya, naik lagi jadi 40. Sampai ke Nabi Musa lagi, bilang Muhammad naik lagi, sampai jadi berkali-kali itu. Berapa kali berarti itu? 9 kali. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad mending naik lagi deh. 5 waktu pun umatmu kayaknya gak bakalan mampu. Tapi Nabi Muhammad udah malu untuk minta keringanan lagi. Cerita ini mungkin Anda sudah banyak mendengar. Tapi lihat kenapa Nabi Musa alaihissalam memerintahkan, meminta kepada Nabi Muhammad, menganjurkan kepada Nabi Muhammad untuk bolak-balik naik ke atas, turun lagi. Jawabannya ternyata hadirin, ada sebagian ulama yang mengatakan alasannya adalah Nabi Musa tidak ingin cepat-cepat pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa berpikir nih gimana caranya biar Muhammad gak cepat-cepat pindah ke langit bawahku. Biar dia tetap ada di sini lebih lama lagi. Kenapa begitu? Wajah Nabi Muhammad baru saja tertimpa cahaya Allah. Dan itu merupakan satu kenikmatan oleh Nabi Musa yang Nabi Musa gak pernah rasakan itu. Sehingga melihat wajah Nabi Muhammad begitu indahnya, begitu tampannya, begitu luar biasanya dipandang, terdapat cahaya Allah pada wajah Nabi Muhammad. Nabi Musa gak mau cepat-cepat pisah. Berinisiatiflah dia. Naik Muhammad ke atas, biar balik lagi ke sini. Naik lagi Muhammad sampai berkali-kali, hadirin yang dimuliakan Allah. Hikmahnya kelas Nabi Musa, ya, besar harapannya untuk selalu lebih lama lagi memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita menjadi umatnya yang mempunyai perasaan begitu. Besar keinginannya untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wakrimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakan wajah kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji tentang Isra Mi'raj masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Tapi sepertinya bukan kelas Anda ngaji sampai 5 jam itu. Begitu juga bukan kelas saya untuk menyampaikan ceramah sebanyak 5 jam, selama 5 jam. Maka insya Allah hadirin, yang sedikit itu tadi akan menjadi ilmu yang manfaat. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini ya, sangat banyak hikmahnya. Satu daripada kejadian Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW sampai kepada Nabi Musa, kemudian mondar-mandir, ternyata Nabi Musa pun berharap untuk tidak berjauhan daripada Nabi Muhammad dengan cepat. Ya, ingin selalu lebih lama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa saja seperti itu hadirin, maka kita sebagai umatnya harus lebih daripada Nabi Musa. Kenapa begitu? Nikmat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa orang memandang aku di dalam tidurnya, berarti dia telah memandang aku secara nyata. Man ra'ani fid dunya sawfa yarani yaumal qiyamah. Orang yang melihat aku di dunia, dia akan melihat aku nanti di akhirat. Di akhirat itu nanti yang paling dicari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling dicari. Semuanya akan lari kepada Nabi Muhammad. Ya, bukan pejabat, bukan orang kaya. Itu mereka semuanya nanti belakangan semuanya. Ya, Nabi Muhammad, sahabat, ulama yang akan kita cari. Lainnya itu nanti akan merengek-rengek hadirin. Ya, mereka akan dihisap panjang. Makanya jangan gila dengan kekayaan. Kalau ketemu orang kaya itu biasa aja. Biasa aja. Ini kadang umat zaman sekarang ini kalau ketemu orang kaya udah modelan kayak ketemu nabi aja. Yang ditolak al-badru padahal koruptor. Ditolak al-badru alaina min zaniyatil wada padahal mafia. Biasa aja hadirin, biasa. Anda harus lebih gemar terhadap kedudukan ukhrawiyah. Orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Wah, panjang itu ceritanya hadirin. Maka dengan kesempatan ini sebagai kesimpulannya, ayo bersama-sama tanamkan dalam hati, kita punya nabi ini nabi yang paling mulia, sehingga kita menjadi umat yang paling mulia. Tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan ada satu hari pun kecuali mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga bertambah cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Sebenarnya masih sangat banyak sekali hadirin yang ingin saya bahas, tapi insya Allah yang sedikit itu bermanfaat. Semoga kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, begitu juga anak turun kita, keluarga kita, orang tua kita, sehingga kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syighab, yang mana telah menyampaikan ceramah agama yang luar biasa yang disampaikan beliau, penuh dengan makna, penuh dengan hikayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit yang disampaikan, tapi banyak manfaatnya bagi kita semua. Artinya apa? Artinya sedangkan sekelas Nabi Musa saja ibaratnya itu luar biasa ingin memandang Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita cukup memandang Muhyiddin nih. Ini Muhyiddin ini kita pandang karena di situ ada nurnya Nabi Muhammad. Jadi jangan dibandingkan sidin bulik pendahulu. Amunya sidin bulik pendahulu, artinya sini kada apa ilmu yang sidin sampaikan tadi berarti kada berguna bagi kita. Berarti kita tahan sidin sampai besok di sini kayak apa menurut Bian?